Hello and namaste everyone. Welcome to my channel Razos Vlogs, the Property Brothers. Today I want to briefly talk about some of the investment that we are into. अनि तिनीहरुको अहिलेको current marketमा के भइरहेछ भनेर I want to briefly talk about that. Some of you already know that we are into property investment, so we'll be briefly talking about property. And the other thing we are going to talk about today is the cryptocurrency, like Bitcoin, Ethereum, and Cardano and stuff. We are not the expert, but I thought maybe this information could help maybe some of you guys out there. Basically, I'm making this video to give value as much as possible. However, I'm not a financial advisor or I'm not a financial guru. So just take this video as me sharing my personal experience. I thought maybe all the research that I have done and all the experience I have been through, if I share this, maybe it will help one of you guys out there. Property ko kura garum पहिला सुरु. Property ko kura गर्दाखेरि, as many of you know already, that majority of the home buyers in the UK, they buy the property on a mortgage. I have hardly known anybody who has bought a property with cash. जुन 2-3 लाखको चाहिँ क्याश तिरेर 4-5 लाखको चाहिँ क्याश तिरेर घर किनेको चाहिँ I've not heard. There is one or two. They are businessmen, and so they have bought outright. And also, अस्ति मैले एउटा भाइसँग कुरा गरेको थिएँ, प्रमोद भाइ. He's also buying a property here in Birmingham on full cash. But he's done it in a quite clever way. He knows about property investment already. So what he's doing is, let's say, I think he got a little bit below market value, the property. And let's say cash ma kinyo, and then he's gonna do a mortgage on that property and take all the money out, and probably he's going to invest that money into another property again. That's quite clever, that is. So yeah, I mean, other than that, most of the majority of the people, they all buy their property on a mortgage, whether it's their own residential property or it's a buy-to-let investment property, and they all buy on a mortgage. So mortgage ko kura garदाखेरि चाहिँ the interest rate are very low. One of the lowest in so many years, I think. यस्तो खालको लो चाहिँ अहिलेसम्म कहिले पनि थिएन होला. After the 2008 को economic crash पछि चाहिँ interest rate चाहिँ it was around anything between 1-3% थियो हैन. So अहिले पनि त्यति नै छ. झन् अहिले यो लकडाउन पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ interest rate झन् घटिरहेछ. Talking about interest rate, let me quickly show you on the thing. So तपाईहरुले यहाँ देख्नु भइरहेछ हैन. यो चाहिँ property किन्दाखेरि first time buyerहरु हो भने चाहिँ you can probably get about 1.37%. अनि अर्को चाहिँ 1.4% मा छ योक्सा बिल्डिङ सोसाइटी रे. अनि तपाईको तल गयो भने फर्स्ट डाइरेक्ट 149. तपाईको 1.5 भित्र चाहिँ तपाईको फर्स्ट बाइ टु लेट प्रपर्टीमा चाहिँ तपाईको मोर्गेज आउँछ है अहिले चाहिँ है, which was impossible like 2008 अगाडि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ I don't know, more than 4-5% त definitely थियो त्यो बेलामा है. तर अहिले चाहिँ you can get interest rate anything between 1.5 to 2.5 भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ मोर्गेजको इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ होला है. अब तपाईको बाइ टु लेटमा जाउँ. बाइ टु लेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ ए बाइ टु लेटमा पनि धेरै छैन. अघि 1.3 1.4 मा आएको थियो भने अहिले 1.69 1.81 ह्यालिफ्याक्सले है बाइ टु लेट. यिनीहरु चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको लागि जानुभयो भने तपाईले you can get below 2% अहिलेको लागि है. So the interest rate are very low. I think this is a huge opportunity for the property buyers अहिलेको लागि. And the next one is stamp duty. Stamp duty भनेको चाहिँ यो प्रपर्टी किन्दाखेरि यो ट्याक्स जस्तो लाग्छ. Stamp duty भन्छ त्यसलाई चाहिँ. त्यो चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी दे आर ह्युज. तपाईको चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी चाहिँ यो पेन्डेमिक सुरु हुन भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको फर्स्ट टाइम बायरलाई पनि अप टु 125,000 चाहिँ मेबी 0%, त्यसपछि चाहिँ तपाईको 3% लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम सजिलो बनाइदिएको छ. तपाईहरुले इन्टरनेटमा गएर अब स्ट्याम्प ड्युटी क्याल्कुलेटर हान्नु भयो भने इजिली तपाईले त्यो स्ट्याम्प ड्युटीको डिटेलहरु सबै पाउनुहुन्छ के. मैले 2 लाखको घर किन्यो भने कति स्ट्याम्प ड्युटी पर्छ होला त भनेर इजिली त्यही क्याल्कुलेटरमा त्यही तपाईले टाइप गर्नुभयो भने त्यही देखाउँछ. सो फर एक्जाम्पल यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यो एउटा क्याल्कुलेटर छ हैन स्ट्याम्प ड्युटी. तपाईले 200,000 को प्रपर्टी किन्नु भयो भने इंग्ल्यान्ड र नर्दर्न आइल्यान्डमा चाहिँ क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने तपाईको 0% छ अहिले. यो चाहिँ अप टु तपाईको जुलाई यो वर्षको जुलाईसम्म चाहिँ सरी यहाँनिर लेखिरहेको छ जुनको चाहिँ एन्ड अफ जुन सम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी नै लाग्दैन. सो इट्स अ ह्युज अपर्च्युनिटी फर द फर्स्ट टाइम बायर्स है. अहिले स्ट्याम्प ड्युटीको रेटहरु हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अब अप टु 500,000 चाहिँ तपाईको चाहिँ 0% मात्रै फर मेन रेजिडेन्ट. तपाईको फर्स्ट
प्रपर्टी किन्ने हो भने तपाईको 5 लाखसम्म प्रपर्टी किन्दाखेरि पनि 0% ट्याक्सै लाग्दैन तपाईको है। तपाईको अब एडिशनल प्रपर्टी तपाईले चाहिँ सेकेन्ड प्रपर्टी किन्नु भयो भने अथवा बाइ टु लेट इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईको 5 लाखसम्म चाहिँ यी 3% लाग्छ। 3%। अब 5 लाख भन्दा माथि त अब खै अब किन्दा पनि किन्दैन होला, किन्ने मान्छेहरू कमै होला। तर 5 लाख भन्दा माथि यदि तपाईहरुले प्रपर्टी किन्नु भयो भने इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी चाहिँ 8% लाग्छ। सो लेट्स से तपाईहरुले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किन्नु भयो भने चाहिँ 3% ले चाहिँ 2 लाखको प्रपर्टी किन्नु भयो भने your stamp duty will be 6,000 pound है। अनि अर्को चाहिँ अब अहिलेको करेन्ट मार्केट चाहिँ के भइरहेछ भनेर न्यूजहरु हेर्नु भयो भने तपाईहरुले सबै अब न्यूजमा चाहिँ यस्तै न्यूजहरु मात्रै आइरहेको हुन्छ हैन। हाउस सेल्स अप नियरली 25% इन जनवरी। ल अब अहिले पेन्डेमिक भएर लकडाउन भएर हाम्रो चाहिँ अब प्रपर्टीको किनबेचै भएको छैन होला भन्ठान्छ हामीले चाहिँ हैन। तर लुक एट दी न्यूज आउट देयर 25% ले अप भइरहेछ रे तपाईको सेल्स। मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो है। अहिलेको करेन्ट मार्केटमा तपाईले प्रपर्टी किन्नु भयो भने पनि देयर इज स्टिल अ ह्युज अपर्च्युनिटी आउट देयर। किनभने एट द एन्ड अफ द डे तपाईले प्रपर्टी चाहिँ 2 महिनाको लागि 6 महिनाको लागि किन्ने हैन। इफ यु इन्भेस्ट इन प्रपर्टी अर बाय अ प्रपर्टी यु गोना होल्ड इट फर क्वाइट अ लङ टाइम हैन। तपाईले 5 वर्ष 10 वर्ष होल्ड गर्नुहुन्छ होला, 20 वर्ष। यदि हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने वी आर गोना होल्ड अनटिल वी डाई and we're going to pass it to our children. That's our plan. So property भन्ने कुरा चाहिँ किन्न पनि सजिलो पनि हुँदैन, प्रोसेस पनि एकदम लामो हुन्छ, बेच्दाखेरि पनि त्यही प्रोसेस लामो हुन्छ। सो अनि भ्याल्युहरु पनि प्रपर्टीमा चाहिँ भ्याल्यु बढेर पैसा बनाउने हो। एउटा चाहिँ रेन्टल इन्कमले पैसा बनाउने हो, प्रफिटै गर्ने हो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट भने नि तपाईले अब अहिले आज किनेर नेक्स्ट 6 मन्थ्स पछि बेचेर पनि काम छैन, किनभने त्यो प्रपर्टी भ्याल्यु इज प्रोबब्ली स्टिल गोना बी द सेम अनलेस तपाई अलिकति प्रपर्टी बबलमा पर्नु भयो भने मात्रै हो। नत्र इट विल टेक लाइक 5 to 10 years हैन डबल हुनलाई अथवा त्यो अलिकति बेसी हुनको लागि। सो फर अ लङ टर्म प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट इज अलवेज गोना बी गुड। सो that's my thought है। One of the main thing that I look at when investing in anything, whether it's property or stock market or cryptocurrency, I always look on the return on investment. So I'm not looking for a short term 1 महिनापछि 2 महिनापछि 6 महिनापछि के हुन्छ भनेर हैन कि 10 वर्षपछि कस्तो रिटर्न आउँछ भनेर हेर्छु के मैले चाहिँ। सो मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईले हालेको पैसामा चाहिँ तपाईले लेट्स से 2 लाखको प्रपर्टी किन्नुभयो अनि तपाईको आफ्नो पैसा चाहिँ 50,000 मात्र छ भने त्यो 50,000 को चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति आउँछ त वर्षमा भनेर मैले हेर्छु के। सो प्रपर्टीमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ तपाईको क्याश फ्लो व्हिच इज मन्थली रेन्ट प्लस तपाईको क्यापिटल एप्रिसिएसन जुन चाहिँ भ्याल्यु बढ्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इयरली चाहिँ आई वुड से एभरेजमा 20% जस्तो हुन्छ होला तपाईको रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट है, व्हिच इज तपाईको क्यापिटल एप्रिसिएसन भ्याल्यु बढेको चाहिँ तपाईको रफली अबाउट 10% जस्तो बढ्छ अनि तपाईको क्याश फ्लो चाहिँ तपाईको रफली अबाउट 10% जस्तो नै आउँछ। सो दुईटालाई कम्बाइन गरिदियो भने तपाईको रिटर्न चाहिँ वर्षमा चाहिँ 20% जस्तो हुन्छ रफली है। Whereas investing in stock market or cryptocurrency market is completely different. पहिला चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन हैन, प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई पनि त्यो डिफरेन्स थाहा थिएन। तर अहिले चाहिँ now I'm into cryptocurrency, so now I've seen the difference in that last 2 years मा I've done my own research अनि मैले चाहिँ cryptocurrency को इन्भेस्टमेन्ट अथवा स्टक मार्केट को इन्भेस्टमेन्ट को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट र प्रपर्टी को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा दुईजनालाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ there was a huge difference between real estate and stock market or cryptocurrency है। दुईजनामा चाहिँ ह्युज डिफरेन्स भन्नाले प्रपर्टीमा चाहिँ अब तपाईको वर्षमा 20% को रेटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भने तपाईको नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ 200% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ क्या तपाईको है। तर तपाईको चाहिँ स्टक्स मार्केटमा हेर्दाखेरि र क्रिप्टोकरेन्सीमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1000 1500% इभन 2-3000% पनि बढेको देखे। लेट मी शो यु क्विकली व्हाट आई मीन बाइ दैट हैन। अब पहिला सुरु चाहिँ म तपाईलाई स्टक मार्केटमा लैजान्छु। यो स्टक मार्केटमा चाहिँ S&P 500 भन्ने हुन्छ व्हिच इज आई थिंक वन अफ द सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट होला S&P 500 भनेको चाहिँ। अब S&P 500 भनेको म के हो भनेर चाहिँ म ब्रिफली यसमा जान्दिन हैन, इट विल टेक अनदर भिडियो। सो S&P 500 एकदम सबभन्दा सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्टमा हाल्दाखेरि पनि लास्ट 10 इयर्समा तपाईको यो बेलामा व्हिच इज अबाउट जनवरीको 2010 तिर यतातिर चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभएको भए, यहाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको भए, यो एरियामा इन्भेस्ट गर्नुभएको भए अहिले आजको दिनमा यहाँ पुग्ने बेलामा you would have got 267% in return है।
प्रपर्टी यो चाहिँ आई थिङ्क प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्नु र यसमा इन्भेस्ट गर्नु मेबी इट विल प्रब्ली अबाउट सेम है 267। यदि तपाईँ चाहिँ यसको साथ एप्पलमा हाल्नु भएको भए एप्पलमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको भए अब एप्पल त सबैलाई थाहा छ सबैको आफ्नो नै एप्पल फोन छ एप्पल म्याक छ मैले अहिले एप्पल म्याकमै चलाइरहेको छु होइन। अब तपाईँले 2010मा फेब्रुअरीतिर यहाँनिर किन्नु भएको भए फेब्रुअरीतिर यो एरियामा किन्नु भएको भए विच वाज अबाउट $6 है। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ $143 भयो चाहिँ तपाईँको रिटर्न हेर्नुहोस् न इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न 1935% रिटर्न भएको छ है 1935%। प्रपर्टीमा त यो त आउँदै आउँदैन नि। मेबी तपाईँको प्रपर्टीमा चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ 2 लाखको प्रपर्टी किन्नु भएको थियो भने 4 लाख चाहिँ होला है 4-5 लाख होला है 4 लाख भयो भने चाहिँ तपाईँको 100% डबल भयो नि त प्रपर्टीको भ्याल्यु। अझ डिपली जाने हो भने तपाईँको डिपोजिट हेरेर चाहिँ हिसाब गर्नुपर्छ त देन त्यो गऱ्यो भने अझै अर्को लामो भिडियो हुन्छ है। तर प्रपर्टीलाई मात्रै डबल गर्ने हो भने त 100% मात्रै भयो नि त होइन 200,000 को 400,000 भयो नेक्स्ट इन 10 years। वेयर एज तपाईँले एप्पलमा हाल्नुभएको भए लुक एट द्याट 1935%। अब तपाईँको अर्को इन्भेस्टमेन्ट सबैलाई थाहा भएको छ गोल्ड हो सुनमा हाम्रो बाबा आमा अलिकति बुढापाकाहरू चाहिँ अलिक धेरै जस्तो सुनहरू किन्ने एन्ड देन गर्नुहुन्थ्यो। वेस्टर्न वर्ल्डमा पनि अलिकति उमेर गएको इन्भेस्टरहरू चाहिँ दे आर रियली इन्टु गोल्ड क्या। सो गोल्डको इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने लास्ट 10 yearsमा तपाईँको 2010मा तपाईँले चाहिँ $1,088 मा किन्नु भएको थियो भने अस्तिको हाइएस्टमा चाहिँ 2000 समथिङ थियो अब अहिले चाहिँ अब $1,700 मा छ। तपाईँको चाहिँ अब 18 अस्ति हाइएस्ट पिकमा जाँदाखेरि 89% मात्रै बढेको रहेछ विच अब 90% बढेको रहेछ। सो तपाईँको रियल स्टेटमा चाहिँ अब रफली अबाउट 20% बढ्छ भने तपाईँको 10 yearsमा चाहिँ तपाईँको 200% बढ्ने भयो। गोल्डमा चाहिँ तपाईँको अब 90% स्टिल गर्न बी अ सेफ इन्भेस्टमेन्ट तर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एकदम थोरै भयो मेरो लागि है दिस ओन्ली माई ओपिनियन है। देन अहिले चाहिँ लास्ट 10 yearsमा चाहिँ अब यो क्रिप्टो करेन्सी भन्ने निस्क्यो होइन एन्ड नाउ अब क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ तपाईँहरूको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हेरौँ है लास्ट 10 yearsमा है। बिटकोइनको हेरौँ यो चाहिँ बिटकोइनको चार्ट हो होइन। 2011मा तपाईँले 2010तिर त भर्खर नयाँ आएको थियो लेट्स से 2011मा तपाईँले चाहिँ यहाँ तल किन्नु भएको विच इज अबाउट $10 जस्तै थियो त तलतिर है त्यतिखेर किनेको भयो अहिले 57,000 मा घुमिरहेछ है रफली विच विल बी तपाईँको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यहाँ माथि 49 कति हो 490,000% बढ्ने रहेछ। ओ माई गड 490,000% बढ्ने रहेछ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ 2010तिर चाहिँ $10 मा भेटाएको भए तपाईँले चाहिँ $500 चाहिँ तपाईँले 50वटा बिटकोइन किन्नु भएको भए अहिले चाहिँ यो 5 सो लेट्स डु अ क्यालकुलेसन तपाईँको $500 ले 50वटा बिटकोइन किन्नु भएको भए अहिले 57,000 मा चाहिँ तपाईँले बेच्नु भयो भने you will be like 2.85 million rich 2.85 million तपाईँले $500 ले मात्र बिटकोइन किनेको भयो होइन। सो द्याट्स द ह्युज डिफरेन्स बिट्विन all those इन्भेस्टमेन्ट। मलाई चाहिँ अब प्रपर्टीमा इन्भेस्टमेन्ट नगरेको भए मलाई थाहा हुँदैन थियो होला रिटर्न चाहिँ कस्तो आउँछ अनि मैले अब कति प्रपर्टीमा त हेभी भयो एकदम भाउ बढ्छ है एकदम राम्रो हुन्छ है भनेर त कुरा त गरिन्छ तर पक्का पर्सेन्टेज वाइज हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नोबडी डज द्याट क्या। तर म आफै नै प्रपर्टीमा भएको कारणले गर्दा प्रपर्टीमा चाहिँ आई नो दि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको संसारभरि नै त्यही हो। प्रपर्टी नेपालमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् अमेरिकामा इन्भेस्ट गर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा इन्भेस्ट गर्नुहोस् है तपाईँको त्यो बढ्ने रेट चाहिँ तपाईँको त्यति नै हुन्छ तपाईँको जहाँ गए पनि होइन। क्यास फ्लो पनि तपाईँको आई थिङ्क त्यति नै हुन्छ होला एभ्री अदर अरू जुनै देशमा गए पनि क्या तपाईँको। लेट्स चाहिँ मैले 50,000 ले चाहिँ 2017मा प्रपर्टी किनेको थियो भने अहिलेसम्म मेरो चाहिँ 60% बढ्थ्यो होइन 20% को हिसाबले होइन इन लास्ट 3 years। वेयर एज तपाईँको स्टक मार्केट अथवा क्रिप्टो करेन्सी मार्केटमा हेर्नुभयो भने बाई द वे आम टकिङ अबाउट लङ्गर टर्म इन्भेस्टमेन्ट है। सर्ट टर्ममा त एकदमै भोलाटाइल हुन्छ लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता स्टक मार्केट र क्रिप्टो करेन्सी मार्केटले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 2, 3, 400, 500, 600% चाहिँ बेसी चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भएको देखेँ है मैले चाहिँ। द्याट्स द रिजन वाइ वी आर इन्भेस्टिङ इन क्रिप्टो करेन्सी दिस डेज। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ बिटकोइन इथेरियम कार्डानो अनि बाइनेन्समा इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ। बाई द वे मैले अहिले यो रिटर्नको कुरा गरेँ दिस रिटर्न आम टकिङ अबाउट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट है। सर्ट पिरियडमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको स्टक मार्केट र क्रिप्टो मार्केट चाहिँ एकदम भोलाटाइल होइन 20-30% त नर्मलै भयो तल झर्ने
अब तपाईँले 1 लाखको चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने 1 लाख चाहिँ तपाईँको 2 दिनपछि नै 70,000 60,000 मा झर्न सक्छ। तर एज लङ एज यु डोन्ट सेल इट, आई थिङ्क त्यो चाहिँ अति माथि नै आएको देखेँ मैले चाहिँ होइन। किनभने when I got into crypto in 2018, मैले चाहिँ बिटकोइन चाहिँ 2018 मा 7,300 मा किन्ने बित्तिकै इट जस्ट वेन्ट डाउन टु लाइक 3-4,000 मा तल गयो क्या। सो 50% नै तल गयो क्या। त्यतिखेर चाहिँ तल गयो भनेर आई वाज नट रियली इन्ट्रेस्टेड अन इन्भेस्टिङ मोर अन टु क्रिप्टो करेन्सी। किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले आफूले इन्भेस्ट नगरेको भए मैले पहिलाको मार्केट देखेन। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मैले इन्भेस्ट गरेको भए चाहिँ मैले त्योभन्दा अगाडि तल गएको अनि फेरि माथि आएको चाहिँ देख्थेँ होला र आई वुड बी रियली कन्फिडेन्ट एन्ड इन्भेस्टेड मोर। तर त्यो बेला म पनि आफै नयाँ भएको भएर मैले कहिले पनि त्यो बुलिस मार्केट कहिले पनि नदेखेको भएर, बुलिस मार्केट भनेको चाहिँ यो अप ट्रेन्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ मेबी आई डोन्ट नो 6 महिना 1 वर्ष जस्तो चाहिँ अप ट्रेन्ड हुन्छ होला, त्यस्तो मार्केट चाहिँ मैले कहिले पनि नदेखेको भएर मलाई अलिक थाहा भएन। तर अहिलेको सिचुएसनमा अहिलेको मोमेन्टमा चाहिँ एकदमै बुल मार्केट भएको भएर, बुल मार्केट चाहिँ मैले मेरै आँखाको अगाडि भएको भएर वी आर हेभिली इन्भेस्टेड अन क्रिप्टो करेन्सी। बिकज यो बुल मार्केट भनेको आई थिङ्क रियल स्टेटमा पनि त्यही हो, इट कम्स फर वन्स, एकदम फास्ट आउँछ एन्ड देन इट विल प्रब्ली रियल स्टेटमा द डिफरेन्स बिट्विन रियल स्टेट र स्टक मार्केट र क्रिप्टो करेन्सी मार्केटमा चाहिँ रियल स्टेट चाहिँ एकचोटि हाइक हानेपछि चाहिँ त्यो भ्याल्यु तल घट्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। दे विल प्रब्ली स्टे द सेम, द्याट्स वाइ रियल स्टेट इज द सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट होइन। वेयर एज तपाईँको स्टक मार्केट र क्रिप्टो करेन्सीमा हेर्नुभयो भने चाहिँ द प्रब्लम इज इट्स गोना गो डाउन। मेरो लास्ट 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ एज लङ एज यु होल्ड फर अ लङ्गर टर्म, it's always going to go back up. That was the few things that I wanted to share about है। भिडियो पनि धेरै लामो भयो होला। Hopefully this video gave you guys some value। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ I will try to make more property related content but more in detail मा चाहिँ property related मा चाहिँ I want to talk more about rent को कुराहरू, legal stuff हरू, property किन्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। Maybe I'll do like a difference between investment into a real estate and investing into stock market or a cryptocurrency market, and some of the mistakes that I have done in the past so that you can learn from my mistakes. I think a mistake भन्ने कुरा चाहिँ unless you do it yourself सिक्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला। तर त्यो मिस्टेक्सलाई चाहिँ तपाईँहरूको अर्काको मिस्टेकले चाहिँ मिनिमाइज चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर कति प्राय कुराहरू चाहिँ आफूले नै मिस्टेक नगरेसम्म बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन। आई होप दिस भिडियो गेभ यु सम भ्याल्यु एन्ड आई विल सी यु गाइज अन माई नेक्स्ट भिडियो। By the way, if you think that this video gave you some value, then please do support my channel by clicking the subscribe button and maybe the like button. I think that will really help my channel to grow. So, यति भन्दै I will see you guys on my next video.